विद्यार्थी मित्रों, हूँ वाचा निधि मारी यूट्यूब चेनल निधि स्टडी पॉइंट में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों फरी एक वखत हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज आप जोवुं छे विटामिन। सामान्य विज्ञाननो अगत्यनो एवो टॉपिक एटले के विटामिन, जे तमारी आवनारी सीसीईनी परीक्षा होय, मुख्य सेविकानी परीक्षा होय, कोन्स्टेबलनी होय के पीएसआईनी होय के पछी टेट टाटनी होय, कोई पण आवनारी गवर्नमेंट परीक्षा माटे खूब ज एटले खूब ज अगत्यनो एवो साबित थवानो छे। तो आजना आपणे विडियो में आपणे शुं जोवानुं छे तेनी चर्चा करीए। आज आप सौप्रथम तो विटामिन विषे जोशुं, विटामिनना प्रकार विषे जोशुं, तेना रासायनिक नाम विषे जोशुं, तेमज आप पीवायक्यूज भी सोल्व करशुं अने जे एमसीक्यू छे आपणा टॉपिकना ते पण जोवाना छे। एटले के तमाम विटामिननो जे टॉपिक छे आपणे आखे आखो एक ज लेक्चरमां आज कवर करवानो छे। तो विडियोना अंत सुधी बन्या रहेजो, कारण के आ विडियो तमारी आवनारी कोईपण परीक्षा माटे खूब ज अगत्यनो साबित थवानो छे। तो विडियोना अंत सुधी मारी साथे बन्या रहेजो। चलो आपणे जोईए आजना टॉपिकनी शरूआत करीए। सौप्रथम आपणे जोवुं छे विटामिननी शोध अने तेनी मूलभूत माहिती विषे। विटामिननी शोध कोणे करी हती अने तेनी मूलभूत जे माहिती छे तेनी चर्चा करीए। तो के विटामिननी शोध छे ते करी हती मुख्यत्वे आपणे विटामिननी शोध पूछे तो करी हती एफ.जी. होपकिन्से। नाम याद राखवानुं छे, शोध कोणे करी हती एफ.जी. होपकिन्से। परंतु विटामिन शब्दनो सौप्रथम जे शब्द आप्यो छे विटामिन, एवो शब्द सौप्रथम आप्यो छे आपणे केस्मेर फंक अथवा तो काश्मीर फंक द्वारा 1912 में। तो घणी बधी वखत आवी माहिती आपणे पूछाई जती होय छे के विटामिननो सौप्रथम शोध कोणे करी अथवा तो विटामिन एवो शब्द छे सौप्रथम कोना द्वारा प्रयोजवामां आव्यो। तो आपणे शुं आवशे तो के शोध पूछे तो एफ.जी. होपकिन्स, अने जो तमने एम पूछे के शब्द कोणे आप्यो छे विटामिन तो काश्मीर फंक अथवा तो केस्मेर फंक 1912 में आपवामां आव्यो। त्यारबाद जोईए प्रकार। विटामिनना मुख्यत्वे बे भागमां आपणे वहेंचायेला छे। जो एक तो छे पाणीमां द्राव्य एटले के वोटर सोल्युबल विटामिन, अने बीजुं छे चरबी द्राव्य एटले के फैट सोल्युबल। हवे पाणीमां द्राव्य विटामिन कया कया छे तो के पाणीमां द्राव्य विटामिन 2 छे, बी अने सी, जेनो शरीरमां संग्रह नथी थतो, परंतु शुं थाय तो के पाणीमां द्राव्य होय एटले पेशाब वटे ई बहार निकळी जाय छे। अने त्यारबाद छे चरबीमां द्राव्य फैट सोल्युबल। फैट सोल्युबल कया कया छे तो के ए डी ई के व्यवस्थित रीते आरामथी याद रही जाय। बी सी छे ई पाणी अने ए डी ई के छे ई शेमां चरबीमां द्राव्य छे, जे शरीરના यकृत અને ચરબીયુક્ત પેશીમાં શું થાય છે એનો સંગ્રહ થાય છે। તો ઘણી વખત આપણને પ્રશ્ન પૂછે કે પાણીમાં દ્રાવ્ય કયા છે તો કે BC અને ચરબીમાં દ્રાવ્ય કયા છે ADEK। ત્યારબાદ આગળ જોઈએ। હવે આપણે શું કરવું છે તો કે જેટલા પણ વિટામિનના પ્રકાર છે એની ડિટેલમાં આપણે માહિતી લેવી છે। તો સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ વિટામિન એ। विटामिन ए નું રાસાયનિક નામ છે રેટિનોલ। ઘણી વખત આવા પ્રશ્નો પૂછે કે વિટામિન એ નું રાસાયનિક નામ શું છે, અથવા તો તમને જોડકા સ્વરૂપે પ્રશ્ન પૂછે કે એક બાજુ તમને વિટામિન એ બી સી ડી એવી રીતે આપેલું હોય, એક બાજુ એના રાસાયણિક નામ આપેલા હોય અને એને આપણે જોડવાના હોય છે। તો એનું રાસાયણિક નામ છે રેટિનોલ। ત્યારબાદ જોઈએ એનો ઉપયોગ ક્યાં ક્યાં થાય છે તો કે એનો ઉપયોગ અથવા તો એના મુખ્ય કાર્યો છે એ આંખની દૃષ્ટિ તેજ રાખવા માટે, આંખ માટે ખૂબ જ અગત્યનું છે વિટામિન એ। શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવા અને ત્વચાને સ્વસ્થ રાખવા, ખાસ તો એનો ઉપયોગ આંખ માટે અને ત્વચા માટે છે। ત્યારબાદ જોઈએ એના ઉણપથી થતા રોગ। ઉણપથી થતા રોગ મીન્સ કે જો આપણામાં વિટામિન એની કમી થઈ જાય છે કોઈ કારણસર, તો વિટામિન એની કમી થાય છે તો આપણને કયા કયા રોગ થાય છે તે વિશે ચર્ચા કરીએ। તો વિટામિન એની ઉણપથી આપણને શું થાય છે, રતાંધ્રાપણું, નાઇટ બ્લાઇન્ડનેસ એટલે કે રાત્રે ઓછા પ્રકાશમાં ન દેખાય। ઘણા લોકો એવા હોય છે કે જેવો સૂરજ ઢળે એટલે કે સાંજ પડે એવું એને દેખાતું કેવું થઈ જાય, ઓછું થઈ જાય, જેને આપણે શું કહે છે નાઇટ બ્લાઇન્ડનેસ એટલે કે રતાંધ્રાપણું। જે લોકોમાં વિટામિન એની ઉણપ હશે તેને આ રોગ થશે। ત્યારબાદ જોઈએ ઝીરોપ્થેલ્મિયા। થેલ્મિયા શું છે તો કે આંખો સુકાઈ જવી, આંખોની અંદર જે પાણી આવેલું છે તે કેવું થઈ જાય છે, સુકાઈ જાય છે, એ પણ રોગ થઈ શકે છે। અને એના મુખ્ય સ્ત્રોતો કયા છે, વિટામિન એના મુખ્ય સ્ત્રોત એટલે કે શું ખાવાથી આપણને વિટામિન એ છે એ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે તો કે ગાજર છે, પપૈયું છે, પાકી કેરી છે, લીલા પાંદવાળા શાકભાજી છે, દૂધ, ઈંડા, માછલીનું તેલ, આ બધી વસ્તુમાંથી આપણને શું મળે છે, વિટામિન એ પ્રાપ્ત થાય છે।
ત્યારબાદ જોઈએ વિટામિન બી. વિટામિન બી છે એ કેવું છે, એકલું નથી, પણ વિટામિન બી છે એ કોમ્પ્લેક્સમાં છે, એટલે કે આખો જથ્થો, આખો સમૂહ છે. વિટામિન B1, B2, B3 એવી રીતે આખો સમૂહ છે. તો આપણે એક એક કરીને બધા જોઈએ. સૌ પ્રથમ છે વિટામિન B1. વિટામિન B1નું નામ છે થાઇમીન. એનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે, તો કે ઉપયોગ એનો થાય છે કાર્બોદિત પદાર્થોના પાચન અને ચેતાતંત્રની કામગીરી માટે. જો પહેલાં આપણે બધાના નામ અને એના વ્યવસ્થિત કાર્યો જોઈએ, ત્યારબાદ આ બધાના રાસાયણિક નામ કઈ રીતે યાદ રાખવા તેની પણ હું પાછળ એની ટ્રીક આપું છું. તો ત્યાં સુધી તમારે બન્યા રહેવાનું છે મારી સાથે. કાર્બોદિત પદાર્થના પાચનમાં અને ચેતાતંત્ર એટલે કે નર્વસ સિસ્ટમની કામગીરી માટે વિટામિન B1 થાઇમીન છે એ અગત્યનું છે. અને એની ઉણપથી થતો રોગ કયો છે, તો કે બેહીબેય. અને બેહીબેય એટલે શું, તો કે સ્નાયુઓની નબળાઈ. આપણા સ્નાયુઓ છે એ કેવા થઈ જાય, નબળા પડી જાય, જેને આપણે શું કહીએ છીએ, બેહીબેય કહીએ છીએ. એના સ્ત્રોતો કયા છે, તો કે મગફળી છે, અનાજ છે, ઈંડા છે, સોયાબીન છે, લીલા શાકભાજી છે. આ બધામાંથી આપણને શું થશે, તો કે વિટામિન B1 એટલે કે થાઇમીન પ્રાપ્ત થશે. ત્યારબાદ જોઈએ વિટામિન B2. રાસાયણિક નામ એનું શું કયું છે, રિબોફ્લેવિન. અત્યારે તમે કદાચ યાદ નહીં રાખી શકો તો કાંઈ પ્રશ્ન નથી, આપણે આગળ આ બધાની એક ટ્રીક જોશું જેમાં તમને યાદ રહી જશે. રાસાયણિક નામ એનું કયું છે, રિબોફ્લેવિન. એનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે, તો કે શરીરના વિકાસ, કોષોના શ્વસન અને ત્વચાના સ્વાસ્થ્ય માટે. શેના, તો કે કોષોના શ્વસન અને ત્વચાના સ્વાસ્થ્ય માટે. ઉણપથી થતા રોગ કયા છે, તો કે ચિલોસિસ, હોઠ અને ત્વચા ફાટવી. ઘણી બધી વખત આપણે હોઠ અને ત્વચા છે એ ફાટી જતા હોય છે, જેની પાછળ શું હોય છે, તો કે વિટામિન B2ની કમી હોય છે તેના લીધે. એના સ્ત્રોતો કયા છે, તો કે દૂધ છે, પનીર છે, હરી સબ્જી છે, માંસ છે, ઈંડા છે, એ બધા એના સ્ત્રોતો છે. B3 જોઈએ તો કે રાસાયણિક નામ એનું છે નિયાસિન. આ બીના જે કોમ્પ્લેક્સ છે એ પણ ઘણી વખત પૂછાતું હોય છે, તમને એમાં પણ જોડકા સ્વરૂપે પૂછે. B1, B2, B3 એવી રીતે આપેલા હોય, સામે એના રાસાયણિક નામ આપેલા હોય, એટલે ખાસ બધાના રાસાયણિક નામ આપણે ખાસ જોઈ લેવાના છે. એનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે, તો કે પાચન તંત્ર, ત્વચા અને માનસિક સંતુલન જાળવવા માટે. ઘણી વખત આવો પ્રશ્ન પણ તમને પૂછી શકે કે માનસિક સંતુલન જાળવવા માટે કયો વિટામિન જવાબદાર છે, તો કે વિટામિન B3 એટલે કે નિયાસિન. તેના ઉણપથી થતા રોગ કયા છે, તો કે પેલેગિયા એટલે કે ત્વચા પર ધાધર કે સોજો આવવો. ઘણી વખત આ પેલેગિયા વાળો પ્રશ્ન પણ પૂછાયેલો છે કે પેલેગિયા છે એ શેના લીધે થાય છે, તો કે વિટામિન B3ની કમીને લીધે, એની ઉણપને લીધે થાય છે. ત્વચા પર ધાધર કે સોજો આવે એને આપણે શું કહીએ છીએ, પેલેગિયા. એના સ્ત્રોત કયા છે, તો કે ટમેટા છે, મગફળી છે, બટાટા છે, અનાજ છે, માંસ છે, એ બધા શું છે, એના સ્ત્રોતો છે. ત્યારબાદ જોઈએ વિટામિન B12. વિટામિન B12 પણ અગત્યનું છે. હવે ઘણાને પ્રશ્ન થશે કે અહીંયા B3 પૂરું થયું તો B4, B5 એ બધું કેમ આવ્યું, સીધું B12 કેમ આવી ગયું. તો જો ઘણા બધા છે ને એ અગત્યના વિટામિન છે, અને ઘણા વિટામિન એવા છે કે એના સ્ત્રોત કે એવું બધું આપણે યાદ રાખવાની કંઈ જરૂર છે નહીં. તો જેટલા અગત્યના છે એટલા મેં અહીંયા લીધા છે, બાકી બધાના આપણે શું જોવાના છે, ફક્ત નામ, રાસાયણિક નામ યાદ રાખશું. તો વિટામિન B12 પણ અગત્યનું છે, એનું રાસાયણિક નામ પણ આપણે યાદ રાખવાનું છે, સાયનોકોબાલ્મિન. સાયનોકોબાલ્મિન વિટામિન B12નું નામ છે. એનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે, તો કે રક્તકણ RBCના નિર્માણ માટે અને DNA સંશ્લેષણ માટે. તેમાં કોબાલ્ટ ધાતુ હોય છે. જો ખાસ યાદ રાખજો, રક્તકણના અને DNAના સંશ્લેષણ માટે વિટામિન B12, સાયનોકોબાલ્મિન. એટલે જે લોકોમાં વિટામિન B12ની કમી હોય છે એ લોકોમાં નબળાઈ આવી જાય છે, કારણ કે શું થાય છે, એમાં રક્તકણ બનતા નથી માટે. અને એમાં કઈ ધાતુ હોય છે, તો કે કોબાલ્ટ ધાતુ, એટલે જેનું નામ શું છે, સાયનોકોબાલ્મિન. ઉણપથી થતો રોગ કયો છે, તો કે એનેમિયા અને પાંડુ રોગ. આ પણ આપણને ખબર છે. એનેમિયા અને પાંડુ રોગ એટલે શું, તો કે શરીરમાં લોહીની ઉણપ થવી, જેને આપણે પાંડુ રોગ અથવા તો એનેમિયા કહીએ છીએ. ત્યારબાદ જોઈએ એના સ્ત્રોતો કયા કયા છે, તો કે એના સ્ત્રોત મીન્સ કે શેમાંથી આપણને મળે છે, તો કે દૂધ અને દૂધની બનાવટ છે, ઈંડા છે, માંસ છે, એ બધામાંથી આપણને શું મળે છે, વિટામિન B12 મળે છે.
ત્યારબાદ જોઈએ વિટામિન સી. વિટામિન સી છે એના પર આપણે બધી વસ્તુ જોઈએ તો કે વિટામિન સીનું નામ શું છે તો કે એસ્કોર્બિક એસિડ. ખાસ યાદ રાખશું, એનું રાસાયણિક નામ છે એસ્કોર્બિક એસિડ. એના ઉપયોગો અને એના મુખ્ય કાર્યો કયા છે તો કે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ મજબૂત કરવા માટે. એનો ઉપયોગ કયો છે? રોગ પ્રતિકારક શક્તિ, ઇમ્યુનિટી વધારવા માટે. પેઢા અને દાંતના સ્વાસ્થ્ય માટે. ઘણી વખત આપણને પેઢામાંથી લોહી નીકળવા લાગે છે તો એ પણ શું છે તો કે વિટામિન સીની ઉણપને લીધે આવું થતું હોય છે, જેને આપણે શું કહીએ છીએ? સ્કર્વી કહીએ છીએ. પેઢામાંથી લોહી નીકળવું જેને આપણે સ્કર્વી કહીએ છીએ. ઘા અથવા તો રૂઝવામાં મદદ કરવા માટે. ચલો, એના ઉણપથી થતો રોગ. તો જો પહેલાં જ આપણે વાત કરી કે એની ઉણપથી થતો રોગ કયો છે? સ્કર્વી છે. જેમાં શું થાય તો કે પેઢામાંથી લોહી નીકળવા લાગે, દાંત છે એ નબળા પડે છે. આ બધા જ લક્ષણો કોના છે? વિટામિન સીની ઉણપના લક્ષણ છે. પછી આ મુખ્ય સ્ત્રોતો કયા છે તો કે બધા જ ખાટા ફળ, જેમ કે આંબળા છે, લીંબુ છે, નારંગી છે, મોસંબી છે, ટમેટા છે, એ બધા જ કેવા છે? બધા જ ખાટા ફળો છે એ વિટામિન સીના સ્ત્રોત છે, જે આપણને ખબર જ હોય છે આમ તો. ત્યારબાદ જોઈએ વિટામિન ડી. વિટામિન ડી છે એનું રાસાયણિક નામ છે કેલ્સીફેરોલ. એના રાસાયણિક નામ તમારે ખાસ યાદ રાખવાના છે, એટલે જ હું અંડરલાઈન કરું છું કે એનું રાસાયણિક નામ છે કેલ્સીફેરોલ. ત્યાં મુખ્ય કાર્યો કયા છે તો કે ખોરાકમાંથી કેલ્શિયમનું શોષણ કરવું. ખોરાકમાંથી શું કરે? કેલ્શિયમનું શોષણ કરશે. આ પણ ખાસ અગત્યનું છે. હાડકાં અને દાંતને મજબૂત બનાવવા માટે. ઉણપથી થતા રોગ કયા છે તો કે સુક્તાન અથવા તો વિકેટ્સ. તમે આને સુક્તાન કહો અથવા વિકેટ્સ કહો. તો કે બાળકોના હાડકાં છે નબળા અને વાંકા થઈ જાય છે વિટામિન ડીની ઉણપથી. આ પણ ઘણી વખત પૂછાય છે, સુક્તાન એ કઈ વિટામિનની ઉણપથી થતો રોગ છે? સ્કર્વી એ કઈ વિટામિનની ઉણપથી થતો રોગ છે? તો સ્કર્વી છે એ વિટામિન સી અને સુક્તાન છે એ વિટામિન ડીની ઉણપથી. ત્યારબાદ જોઈએ તો કે ઓસ્ટિયોમલેશિયા. ઓસ્ટિયોમલેશિયા છે એ પણ શેના લીધે થાય છે તો કે વિટામિન ડીની ઉણપને લીધે થતો રોગ છે. મોટા વયના લોકોમાં હાડકાં પોચા પડે એને શું કહે છે? ઓસ્ટિયોમલેસિસ. અને બાળકોના હાડકાં જો નબળા પડે અથવા તો વાંકા થઈ જાય તો એને આપણે શું કહીએ છીએ? સુક્તાન કહીએ છીએ. ખાસ બંને શબ્દ યાદ રાખજો, ઓસ્ટિયોમલેસિસ અને વિકેટ્સ. આ મુખ્ય સ્ત્રોત કયા છે તો કે સવારનો કુમળો સૂર્યપ્રકાશ, મફત અને કુદરતી સ્ત્રોત. જો સવારનો જે સૂર્યપ્રકાશ હોય છે કુમળો એવો, તેમાંથી આપણને વિટામિન ડી પ્રાપ્ત થાય છે. આપણને બધાને ખબર છે. દૂધ, માછલી અને માછલીનું તેલ, ઈંડાની છડી, આ બધામાંથી શું આપણને પ્રાપ્ત થાય છે? વિટામિન ડી. ત્યારબાદ જોઈએ વિટામિન ઈ. વિટામિન એનું રાસાયણિક નામ છે ટોકોફેરોલ. ત્યાં મુખ્ય કાર્યો કયા છે એ આપણે જોઈએ તો કે એન્ટીઓક્સિડન્ટ તરીકે. વિટામિન ઈ છે એનું મુખ્ય કાર્ય છે એન્ટીઓક્સિડન્ટ તરીકે. કોષોને નુકસાન થતું અટકાવશે. જો એન્ટીઓક્સિડન્ટ એટલે શું તો કોષોને નુકસાન થતું અટકાવવું. ખાસ યાદ રાખશું કયો વિટામિન એન્ટીઓક્સિડન્ટ તરીકે વર્તે છે તો કે એન્ટીઓક્સિડન્ટ તરીકે વિટામિન ઈ છે એ કાર્ય કરે છે. ત્યારબાદ જોઈએ ત્વચાની સુંદરતા એટલે કે બ્યુટી વિટામિન. આ પ્રશ્ન પણ ઘણી બધી વખત અવારનવાર પરીક્ષામાં પૂછાતો હોય છે કે નીચેનામાંથી કયો વિટામિન છે એ બ્યુટી વિટામિન તરીકે ઓળખાય છે તો કે બ્યુટી વિટામિન તરીકે ત્વચાની સુંદરતા માટે વિટામિન એ જવાબદાર છે. ત્યારબાદ જોઈએ પ્રજનન ક્ષમતા સામાન્ય રાખવા માટે. યસ, આ પણ ઘણી બધી વખત પૂછાતું હોય છે કે પ્રજનન ક્ષમતા માટે, વંધ્યત્વ કે નપુંસકલિંગતા માટે કયું વિટામિન જવાબદાર છે તો કે વિટામિન ઈની ઉણપથી આપણને શું થાય છે તો કે સ્ત્રીઓમાં વંધ્યત્વ અને પુરુષોમાં નપુંસકલિંગતા આવી શકે છે. સ્ત્રીમાં વંધ્યત્વ અને પુરુષમાં નપુંસકતા આવી શકે છે. ત્વચા પર સમય પહેલાં કરચલી પડવી, સ્નાયુની નબળાઈ, આ બધા શું છે? વિટામિન ઈની ઉણપથી થતા રોગો છે. તો આવા પ્રશ્નો પણ ઘણી વખત પૂછાય છે. ત્યારબાદ જોઈએ એના મુખ્ય સ્ત્રોતો તો કે વનસ્પતિ તેલ છે, બદામ છે, અખરોટ છે, અંકુરિત કઠોળ છે, ગ્રીન સ્પ્રાઉટ્સ છે, લીલા પાંદડાવાળા શાકભાજી, આ બધામાંથી આપણને શું થાય છે? વિટામિન ઈ પ્રાપ્ત થાય છે.
ત્યારબાદ જોઈએ વિટામિન કે. વિટામિન કેનું રાસાયણિક નામ છે ફિનોક્વિનોન અથવા તો ફિલોક્વિનોન. વિટામિન કેનું નામ શું છે? ફિલોક્વિનોન. ત્યાં મુખ્ય કાર્ય શું છે? તો કે એના મુખ્ય કાર્ય છે શરીરમાં લોહી ગંઠાવાની ક્રિયામાં મુખ્ય ભાગ ભજવે છે. લોહી ગંઠાવાની ક્રિયા અથવા તો લોહીને થીજાવવાની ક્રિયા. ઘણી વખત આવો શબ્દ પણ મૂકે કે લોહી થીજાવવાની ક્રિયા માટે કયો? તો કે વિટામિન કે. અને લોહી ગંઠાવવાની ક્રિયા માટે પણ વિટામિન કે જવાબદાર છે. જ્યારે વાગે ત્યારે લોહી છે વહેતું અટકાવવાનું કામ કોણ કરશે? વિટામિન કે કરશે. ઉણપથી થતો રોગ કયો છે? તો કે હેમરેજ. આપણે ઘણી બધી વખત જોયું હોય છે કે લોકો છે એ પડે છે અથવા તો એને ઈજા થાય અને માથામાં જો વાગે તો સતત અને માથામાં વાગે ત્યારબાદ સતત લોહી છે એ વહ્યા કરે અને જો લોહી છે એ ગંઠાય નહીં તો એના લીધે સતત લોહી વહી જાય અને શું થાય છે? હેમરેજ થાય છે. અને આ હેમરેજને લીધે લોકો છે એ મૃત્યુ પણ પામી શકે છે. તો હેમરેજ છે એ શેની ઉણપથી થાય છે? તો કે વિટામિન કેની ઉણપથી થતો રોગ છે. ખાસ યાદ રાખવું. મુખ્ય સ્ત્રોત કયા છે? લીલા પાનવાળા શાકભાજી. એમાં પાલક છે, કોબીજ છે, બ્રોકલી છે, ટમેટા છે, સોયાબીન છે, તેલ છે, બધું જ આવી જશે ઓલમોસ્ટ. ત્યારબાદ જોઈએ આપણે વાત કરી હતી વિટામિન બી કોમ્પ્લેક્સના આપણે માત્ર નામ જોશું અને સાથે સાથે મારે તમને જે ટ્રીક આપવાની છે તે પણ હું આપી દઉં છું. આપણી ટ્રીક કઈ છે? વિટામિનના રાસાયણિક નામ યાદ રાખવાની ટ્રીક છે રથ એક ટ્રોફી. રથ એક ટ્રોફી. જો ર એટલે કે રેટિનોલ વિટામિન એ, થ એટલે કે B1 થાઇમિન, એ એટલે એસ્કોર્બિક એસિડ વિટામિન સી, એ ક એટલે કેલ્સીફેરોલ, ટ્રોફી ટ એટલે ટોકોફેલ અને ફ એટલે કે ફિલોક્વિનોન. યાદ રહી જશે બધા. રથ એક ટ્રોફી. રેટિનોલ, થાઇમિન, એસ્કોર્બિક એસિડ, કેલ્સીફેરોલ, ટોકોફેરોલ અને ફિલોક્વિનોન. આટલા નામ તમારે યાદ રાખવાના છે. આ શેની હતી? તો કે સામાન્ય વિટામિનની ટ્રીક હતી. ત્યારબાદ આપણે વિટામિન બી કોમ્પ્લેક્સની પણ ટ્રીક જોશું પણ સાથે સાથે તમારે વિડીયોમાં મારી સાથે બન્યા રહેવાનું છે. રથ એક ટ્રોફી. ત્યારબાદ જોઈએ વિટામિન બી કોમ્પ્લેક્સના નામ. વિટામિન બી કોમ્પ્લેક્સના આપણે નામ પહેલાં જોઈએ. થાઇમિન જે આપણને ખબર છે B1. ત્યારબાદ છે B2 રિબોફ્લેવિન. ત્યારબાદ છે B3 નિયાસિન, B5 પેન્ટાથોનિક એસિડ, B6 પાયરિડોક્સિન, B7 બાયોટિન, B9 ફોલિક એસિડ અને B12 છે સાયનોકોબાલ્મિન. હવે ઘણાને પ્રશ્ન થાય કે આમાં વિટામિન B4, B8, B10 અને B11 કેમ ન આવ્યા? તો જો મેં નીચે નોંધમાં લખી જ દીધું છે કે B4, B8, B10 અને B11 આવા કોઈ વિટામિન છે અસ્તિત્વ ધરાવતા નથી. ઓકે, ચલો હવે આપણે જોઈએ કે આ બધાની આપણે ટ્રીક. તો કે જો થાઇમિનની ટ્રીક છે એ તો આપણે પહેલી ટ્રીકમાં જ આવી ગઈ રથ એક ટ્રોફી. ત્યારબાદ આપણે B2થી સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. તો B2થી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ તો શું છે? તો કે એની ટ્રીક છે અહીંયા હું લખું છું રાની એટલે કે રિબોફ્લેવિન નિયાસિન, પેન્ટ એટલે કે પેન્ટાથોનિક એસિડ અથવા તો પેન્ટોથોનિક એસિડ, રાની પેન્ટ પેરી, પેરી એટલે કે પાયરિડોક્સિન, રાની પેન્ટ પેરી, બા ફરવા સાયકો ગઈ. શું આવશે? રાની પેન્ટ પેરી. અહીંયા હું બાજુમાં જ લખું છું રાની પછી પેન્ટ પેરી બા ફરવા સાયકો ગઈ અથવા તો સાયકલ લઈને ગઈ એવું પણ તમે કહી શકો છો. તો થઈ ગઈ રાની પેન્ટ પહેરી બા ફરવા સાયકો ગઈ. ઓકે, તો આટલું તમને આવડશે. બંને ટ્રીક બહુ ઇઝી છે. રથ એક ટ્રોફી અને રાની પેન્ટ પહેરી બા ફરવા સાયકો ગઈ. ઓકે, ત્યારબાદ હવે આપણે જોઈએ MCQ અને PYQs જેની તમને ક્યારની ઉતાવળ હશે કે ક્યારે વિડીયો PYQs અને MCQ લગી પહોંચે. તો ચલો હવે તમારો ફેવરેટ એવો સેક્શન એટલે કે MCQ તરફ જઈએ. તો આપણે પહેલો MCQ છે કયું વિટામિન ગરમ કરવાથી સૌથી ઝડપથી નાશ પામે છે?
કયું વિટામિન એવું છે જે ગરમ કરવાથી નાશ પામે? તો કે વિટામિન સી છે એને ગરમી આપશું તો શું થશે? એ નાશ પામશે. એટલે જ ખાટા ફળો છે એને આમનામ આપણે સુધારીને સલાડ તરીકે વધારે પડતા ખાવા જોઈએ. એને ગરમ કરવા કરતાં પણ તમે સલાડ તરીકે ખાશો તો તમારામાં વિટામિન સી છે એ વધારે ઉમેરાશે. ત્યારબાદ જોઈએ કયા વિટામિનમાં કોબાલ્ટ ધાતુ જોવા મળે છે? કયું વિટામિન છે જ્યાં કોબાલ્ટ ધાતુ જોવા મળે? તો કે આપણે વાત કરી હતી વિટામિન B12 જેનું નામ શું છે? સાયકોકોબાલ્મિન. સાયકોકોબાલ્મિન આપણે આગળ જ વાત કરી છે. સાયકોકોબાલ્મિન વિટામિન B12 નું નામ છે. ત્યારબાદ જોઈએ માનવ શરીરમાં કયા વિટામિનનું નિર્માણ ત્વચા દ્વારા થાય છે? હવે જો ત્વચા દ્વારા નિર્માણ થાય તો આપણને ખબર છે કે વિટામિન ડી, કારણ કે વિટામિન ડી શું હોય છે? આપણને સૂર્યના કુમળા કિરણો આપણે ત્વચા ઉપર પડે અને ત્યારબાદ ત્વચામાંથી શું થાય છે? વિટામિન ડી છે એનું નિર્માણ થાય છે. ત્યારબાદ છે કયા વિટામિનને સ્પિરિલિટી અથવા તો વંધ્યત્વ વિરોધી વિટામિન કહેવામાં આવે છે? આવા શબ્દ પણ યાદ રાખવા. એન્ટીસ્ટરીલિટી એટલે કે અથવા તો વંધ્યત્વ વિરોધી વિટામિન કહેવાય છે. તો આપણને ખબર છે વિટામિન ઈને આપણે શું કહીએ છીએ? વંધ્યત્વ વિરોધી વિટામિન. ઓપ્શન એ આપણો સાચો જવાબ છે. એકને એક પ્રશ્ન રિપીટ થઈ ગયો છે. આપણે પ્રશ્ન 5 તરફ જોઈએ. છોલેલી શાકભાજીને ધોવાથી કયું વિટામિન નીકળી જાય છે? હવે જો આપણે પહેલાં જ કીધું હતું કે છોલેલી શાકભાજી છે એને ધોવાથી કયું વિટામિન નીકળી જાય? તો કે વિટામિન સી છે એ નીકળી જશે ગરમ કરવાથી અથવા તો એને ધોવાથી. કારણ કે કેવું છે? પાણીમાં દ્રાવ્ય હોય એટલે જો આપણે એને ધોશું તો બધું એનું વિટામિન છે એ પાણીમાં દ્રાવ્ય થઈ અને એની સાથે નીકળી જશે બહાર. આંખોની દ્રષ્ટિ માટે કયું વિટામિન જવાબદાર છે? તો આંખોની દ્રષ્ટિ માટે આપણને ખબર છે વિટામિન એ જવાબદાર છે. અને જો વિટામિન એ ઓછું પ્રાપ્ત થશે તો શું થશે? રતાંધ્રાપણો નામનો રોગ આપણને થશે. ત્યારબાદ જોઈએ આપણે PYQs જે અગાઉની પરીક્ષામાં પૂછાયેલા હોય એવા પ્રશ્નો. તો એમાં પહેલો જોઈએ નીચેનાથી કયું વિટામિન પાણીમાં દ્રાવ્ય છે? જીપીએસસી ક્લાસ 1-2 લેવલની પરીક્ષામાં આવો પ્રશ્ન પૂછાય છે કે કયું વિટામિન છે એ પાણીમાં દ્રાવ્ય છે? તો આપણે પહેલાં જ જોયું હતું વિટામિન બી અને સી બંને કેવા છે? પાણીમાં દ્રાવ્ય છે એટલે કે વોટર સોલ્યુબલ છે. તો વિટામિન બી આપણો અહીંયા સાચો જવાબ છે. ત્યારબાદ જોઈએ લોહી ગંઠાવાની ક્રિયામાં કયું વિટામિન મદદરૂપ થાય છે? લોહી ગંઠાવાની ક્રિયામાં આપણને ખબર છે વિટામિન કે. અને જો એની ઉણપ હોય તો શું થાય? હેમરેજ થાય. અને આ પ્રશ્ન છે એ આપણને ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલની એક્ઝામમાં પૂછાયેલો છે. ત્યારબાદ જોઈએ બાળકોમાં થતો સુક્તાન રોગ કયા વિટામિનની ઉણપથી થાય છે? સુક્તાન એટલે કે રિકેટ્સ છે એ કયા? તો કે આપણને ખબર છે વિટામિન ડી. રિકેટ્સ છે એ બાળકોમાં થાય અને ઓસ્ટિયોમલેશિયા છે એ શેમાં થાય? પુખ્ત વ્યક્તિમાં થાય. અને બંને શેનાથી થાય છે? વિટામિન ડીથી. પેલેગ્રા રોગ કયા વિટામિનની ઉણપના કારણે થાય છે? પેલેગ્રા જેની પર આપણે વાત કરી હતી GSSEB હેડ ક્લાર્કમાં પૂછાયેલો આ પ્રશ્ન છે. પેલેગ્રા છે એ કયા વિટામિન? તો કે B3 એટલે કે નિયાસિનને લીધે થાય છે. આ પ્રશ્ન મેં તમને પહેલાં પણ ચર્ચા કરી હતી કે ઘણી વખત પૂછાય એવો પ્રશ્ન છે. તો કે એમાં થાય છે શું? તો કે ત્વચામાં ધાધર કે એવો કોઈ રોગ થાય છે. ધાધર થાય છે આમ તો. ત્યારબાદ જોઈએ વિટામિન સીનું રાસાયણિક નામ શું છે? તલાટીની એક્ઝામમાં પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે. વિટામિન સીનું રાસાયણિક નામ છે એસ્કોર્બિક એસિડ. ઓપ્શન નંબર બી અહીંયા આપણો સાચો જવાબ છે એસ્કોર્બિક એસિડ. ચલો આજનો આ લેક્ચર અહીંયા સુધી રાખીએ. આજનો લેક્ચર તમને કેવો લાગ્યો છે તે કમેન્ટમાં જરૂરથી લખો. અને તમારા બધા જ મિત્રો જે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, PSI કે કોઈ પણ ગવર્મેન્ટની તૈયારી કરતા હોય તેને આ વિડીયોની લિંક શેર કરો. ફરી મળીશું આવતા લેક્ચરમાં કોઈ નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી મને રજા આપો. અને જો તમે ચેનલ પર નવા હોય તો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયોને લાઈક કરો અને આ જે પ્રક્રિયા છે એને ફોલો કરો. ફરી મળીશું નવા લેક્ચર સાથે. ત્યાં સુધી થેન્ક યુ સો મચ.